Okay, good morning, students. In previous class, we have discussed electron beam welding. So today, we would like to discuss about plasma arc welding. So plasma arc welding process is a process that produces covalence of metals by heating them with constricted arc between an electrode and a workpiece. So generally, plasma arc welding equipment looks like this. So it is the workpiece. Okay, so by heating them with a constricted arc between electrode and workpiece, so nothing but a small space is made to pass the heat to the metal, which is to be heated, and the electrode or the so between the electrode and the water cooled constricted nozzle. So nothing but a nozzle will be placed. So a gas of mixture of positive ions, electrons, and neutrons will be passed. Okay, so generally, what is plasma and how it works? How plasma welding works? So, gas which is heating to an extremely high temperature and ionized so that it becomes electrically conductive. That means, so when it is heated, generally when we make electricity to pass through it, it will flows continuously. So plasma arc welding uses this plasma to transfer an electric arc to the workpiece. So generally here an arc will be created. So it is the arc. Okay. So when electricity made to pass through it, so plasma gas. So when an electricity made to pass through it, so the heat will starts traveling through this plasma arc. The heat will starts passing through this plasma arc. Okay. So plasma arc uses this plasma to transfer an electric arc to the workpiece. The electric arc will passes through the plasma. The metal is to be welded is melted by intense heat of arc and fuses together. So generally, the heat which is to melt the arc in the workpiece is made to pass through this plasma, and it is melted by the intense heat of the arc. So nothing but generally in winter season we usually sit at near fire to have heat in our body. So generally when some fire has been placed there and when we sit at a certain distance, so initially we doesn't feel any heat. So as the time goes on, so we will feel the heat and later the heat will be overflow. సో మనం శీతాకాలం ఏం చేస్తామండి, మంట వేసుకొని మనం ఒకరు అక్కడ కూర్చొని ఉంటాం. సో అక్కడ కూర్చొని ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కనుక ఇనిషియల్గా మనకి ఏ విధమైన వేడి ఉండదు. సో అలా కూర్చోగా నార్మల్గా మనం వేడి ఏమీ పెంచట్లేదండి. ఓకేనా, అది అలాగే మండుతూ ఉంటుంది. బట్ మనం ఏమవుతుంది, మనకు వచ్చేసరికి చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, అంటే ఏంటి, మనలో చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి. బట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే ఉందో హీట్ అనేది కంటిన్యూస్గా అదే ఉంటుందండి ఇప్పుడు కూడా. ఓకేనా, సో మనం ఏదైనా ఒకటి తగలబెట్టి అక్కడ నుంచొని ఉండటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, గడ్డి కానీ ఇంకేదైనా సరే, సో ఆ హీట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ హీట్ అనేది ఎప్పుడు అంతే ఉంటుంది. బట్ ద ఫీల్ ఏదైతే మనం కూర్చొని హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటామో అది ఎక్కువ అవుతూ వస్తుంది కంటిన్యూస్గా ఉండడం. సో అలాగే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కనుక మనం దాని గుండా ఆర్క్ గుండా హీట్ పంపిస్తామండి, అది కంటిన్యూస్గా అలాగే ఉంటుంది. బట్ అది కొంత టైంకి ఏం జరుగుతుంది, మెటల్ని మెల్ట్ చేయగలిగే రేంజ్ కెపాసిటీ అనేది తెచ్చుకుంటుంది. ఓకేనా, సో the main objective of plasma arc welding is to increase the energy level of the arc plasma in the controlled manner. అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది సో అలాగే ఉంటుందండి అది. బట్ ఏమవుతుంది, బట్ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది, హీట్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది. ఓకేనా, సో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకునే హీట్ అనేది ఇనీషియల్ ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ when it keeps on going, so it will be different from initial point of to the point which we calculate the heat. So by keeping like that, it reaches maximum stage. అలా కొంచెం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కనుక అది ఒక మాక్సిమం రేంజ్ వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై ప్రొవైడింగ్ ఏ గ్యాస్ నాజిల్ అరౌండ్ ది టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఆపరేటింగ్ ఆన్ డైరెక్ట్ కరెంట్ ఎలక్ట్రోడ్ నెగిటివిటీ. ఓకేనా, సో ఒక టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ నాజిల్ గుండా మనం పంపిస్తున్నామండి. సో ఆ పంపించడం వల్ల ఏమవుతుంది, హైట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో జనరల్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మా వెల్డింగ్, సో రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఇందులో, ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్క్ మోడ్, నాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్క్ మోడ్. సో ఇఫ్ ద ఆర్క్ ఈస్ స్ట్రక్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రోడ్, నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ ద వర్క్ పీస్,
ఓకేనా. ఇది ఏంటంటే కనుక రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది. యూజ్డ్ ఫర్ హై స్పీడ్ వెల్డింగ్, ఎందుకంటే కనుక ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి వెల్డింగ్ అనేది త్వరగా జరుగుతుందండి ఇందులో. ఓకేనా. యూజ్డ్ టు వెల్డ్ సిరామిక్స్, స్టీల్, అల్యూమినియం alloys, copper alloys, titanium alloys, నికెల్ alloys. ఓకేనా. సో ఇవి మనం ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్క్ మోడ్ ఉందో దాన్ని ఉపయోగించుకుని ఏం చేస్తామంటే కనుక ఈ టైప్స్ ఆఫ్ alloys అనేవి చేస్తూ ఉంటాం, బిల్డింగ్స్ అనేవి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే నాన్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేసరికి ఆర్క్ ఈ స్ట్రక్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ నాజిల్. సో మనకి ఇదే నాజిల్ అండి. ఓకేనా. మనకు నాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే కనుక ఇక్కడ ఉంటుంది, నాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే. అదే ట్రాన్స్ఫర్ అయితే కనుక ఇక్కడ ఉంటుంది. వర్క్ పీస్ కి ఆర్క్ ఏదైతే మనకి ఇది ఉంటుందో అది, అదే ఇది చూసుకుంటే కనుక నాజిల్ కి దానికి మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకేనండి. సో ఆర్క్ is struck between electrode and the nozzle, thus eliminating the necessity to have the work as a part of electrical system. ఓకేనండి. సో ఏదైతే మనకి వర్క్ పార్ట్ ఉంటుందో, వర్క్ ఏదైతే పార్ట్ ఉంటుందో దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ నుంచి తీసేయడానికి ఈ నాన్ ట్రాన్స్ఫర్ మోడ్ అనేది యూటిలైజ్ చేస్తాం. ఆర్క్ process produces plasma of relatively low energy density. సో ఇందులో ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది తక్కువగా ఫ్లో అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా. Since the workpiece is non-transformed plasma workpiece, so it is not a part of electrical circuit. The plasma or torch may move from one workpiece to another without extinguishing the arc. So దీంట్లో ఏంటి అంటే కనుక మనం ప్లాస్మా ఆర్క్ అనేది ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి మూవ్ చేసుకునేలా ఉంటుందండి. ఓకేనండి. సో దీస్ ఆర్ ది equipments for transfer and non-transfer arc welding joints. ఓకేనా. సో ఇది ఎలక్ట్రోడ్ అండి. సో ప్లాస్మా ఆర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ చూసారా, వర్క్ పీస్ కి ఎలక్ట్రోడ్ కి మధ్యలో ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాజిల్ కి ఎలక్ట్రోడ్ కి మధ్యలో ఉంది ప్లాస్మా ఆర్క్ అని. ఓకేనండి. సో దీంట్లో ఏంటంటే కనుక డైరెక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏమి ఉంటాయంటే కనుక డైరెక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉపయోగించుకొని మనం దీన్ని రన్ చేస్తామండి. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ నియర్లీ 70 volts ఆర్ అబోవ్. ఓకేనా. సో దీంట్లో వచ్చేసరికి రెక్టిఫైర్స్ అనేవి యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా. వర్కింగ్ విత్ హీలియం యాజ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ నీడ్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ above 70 volts. This voltage can be obtained by series of operation of two power sources. సో ఒక 2-3 పవర్ సోర్సెస్ ఉపయోగించుకొని దీన్ని ఇనిషియల్ గా చేస్తామండి. ద ఆర్క్ కెన్ బి ఇనిషియేటెడ్ విత్ ఆర్గాన్ అట్ ద నార్మల్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో మనం హీలియం కనుక ఉపయోగించుకుంటే కనుక పవర్ సోర్స్ అనేది ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది. అదే ఆర్గాన్ కనుక ఉపయోగించుకుంటే కనుక ఇట్ కెన్ బి రన్ ఎట్ నార్మల్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజెస్. ఓకేనా. హై ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్స్ అండ్ కరెంట్ లిమిటింగ్ రెసిస్టర్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆర్క్ ఇగ్నిషన్. ఓకేనండి. సో మనం దీన్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ఏంటంటే కనుక హై ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్స్ అనేవి కావాలి. సో దీని యొక్క ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి, డిసడ్వాంటేజ్ అనేది. ఓకేనా. సో షీల్డింగ్ గ్యాసెస్ షీల్డ్స్ ది మోల్టెన్ వెల్డ్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్. 2 inert gases or gas mixers are employed. సో జనరల్ గా మనం 2 inert gases మాట్లాడుకున్నామండి, హీలియం ఒకటి, ఆర్గాన్ ఒకటి. సో అలా కాకుండా ఏ గ్యాస్ మిక్సర్స్ అయినా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ కాంపోజిషన్స్ ఎలా అంటే కనుక ఆర్గాన్ అనేది ప్రతిదానికి యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకేనా. సో helium, argon plus hydrogen and argon plus helium as inert gases or gas mixtures. సో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కనుక ఆర్గాన్ అనేది ప్రతిదానికి మాక్సిమం ఉంటుందండి దీంట్లో ప్లాస్మా ఆర్క్ వెల్డింగ్. ఓకేనండి. హీలియం ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ వేర్ ఏ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది కావాలనుకున్నప్పుడు హీలియం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే హీలియం గ్యాస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం పవర్ అనేది డబుల్ అంటే ఎక్కువగా సప్లై చేస్తాం. ఆల్మోస్ట్ 2 పవర్ సోర్సెస్ అనేవి సప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి సో అంత అమౌంట్ ఎందుకు సప్లై చేస్తామంటే హీలియం అనేది హీటింగ్ వస్తుంది. సో అంత హీటింగ్ మనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి అమౌంట్ ఆఫ్ హీటింగ్ పుట్ అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది. ఫ్లాటర్ కవర్ పాస్ ఈజ్ డిజైర్డ్. ఓకేనా. ఏ మిక్సర్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ అండ్ హైడ్రోజన్ సప్లైస్ హీట్ ఎనర్జీ హైయర్ దాన్ వెన్ ఓన్లీ ఆర్గాన్ ఈజ్ యూజ్డ్. సో మనం హైడ్రోజన్ యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక ఏదైతే మనం సప్లై చేసే హీట్ ఉంటుందో అది తగ్గే అవకాశం ఉంటుందండి. ఓకేనా. దస్ పర్మిట్స్ హైయర్ ఆర్క్ అలాయ్స్ అండ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్. ఓకేనండి. సో ఫర్ కటింగ్ పర్పసెస్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ అండ్ హైడ్రోజన్ may be used.
సో మనం కటింగ్ పర్పస్ లో కనుక చూస్తే కనుక హైడ్రోజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్గాన్ అనేది యూటిలైజ్ చేస్తామండి. సో అలా కాకుండా ఓన్లీ హైడ్రోజన్ అనే గ్యాస్ కూడా యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. సో మెయిన్లీ హైడ్రోజన్ అనేది మనం నైట్రోజన్ అనేది కనుక యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. హైడ్రోజన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిసోసియేషన్ ఇన్ అటామిక్ ఫార్మ్ దేర్ ఆఫ్టర్ రీకాంబినేషన్ జనరేట్ టెంపరేచర్స్ అబోవ్ దోస్ అటైన్డ్ బై యూజింగ్ ఆర్గాన్ హీలియం. సో హైడ్రోజన్ అనేది కనుక మనం యూటిలైజ్ చేస్తే కనుక డిసోసియేషన్ ఇన్ అటామిక్ ఫార్మ్ అటామిక్స్ అనేది జరుగుతుందండి. అలాగే రీకాంబినేషన్ జనరేట్స్ టెంపరేచర్స్ అబోవ్ ది దోస్ అటైన్డ్ బై యూజింగ్. సో రీకాంబినేషన్ జరగాలి అంటే కనుక ఆర్గాన్ హీలియంకి వాటి కన్నా ఎక్కువ టెంపరేచర్లో జరుగుతున్నాయి. సో దానికోసం హైడ్రోజన్ అనేది పెద్దగా మనం ఏంటి ప్రిఫర్ చేయాలి వీటిలో. సో వెల్డింగ్ పారామీటర్స్ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. ఏంటండి కరెంట్ వచ్చేసరికి ఎంత ఉంటుందండి కనుక 50 to 350 amps, వోల్టేజ్ వచ్చేసరికి 27 to 31 volts అండి. సో గ్యాస్ ఫ్లో రేట్ వచ్చేసరికి 2 to 40 liters per minute. సో జనరల్గా మనకి గ్యాస్ ఫ్లో రేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇందులో. ఓకేనా, గ్యాస్ ఫ్లో రేట్ అయినా ఇన్ కేసు ఎక్కువ ఉంటే కనుక పైన ఏదైతే గ్యాస్ ఎక్కువ అవుతుందో దానివల్ల ఒక లేయర్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, అలా తక్కువైనా కూడా వెల్డింగ్ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి 28,000 degrees centigrade. ఓకేనా, సో advantages. So permits faster metal deposition rate and high arc travel speed as compared to gas and tungsten arc welding. సో ఇది ఏంటి అంటే కనుక దీని అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి మెటల్ డిపాజిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా త్వరగా జరుగుతుందండి. అలాగే ఆర్క్ లో మనకి ఏదైతే గ్యాస్ ఫ్లో అవుతుందో అది చాలా త్వరగా ఫ్లో అయ్యే అవకాశం ఫ్లో అవుతుందండి. దేంతో కంపేర్ చేస్తే టంగ్స్టన్ గ్యాస్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ తో పోల్చుకుంటే దాంట్లో వచ్చేసరికి స్లోగా ఫ్లో అవుతుందండి, దీంట్లో వచ్చేసరికి కొంచెం స్పీడ్గా. ఎందుకంటే కనుక మనకి గ్యాస్ యూటిలైజ్ చేసి ఏంటంటే కనుక ఇక్కడ మనకి ఆర్గాన్ కానీ హీలియం కానీ యూటిలైజ్ చేస్తాము. దాంట్లో వాటి యొక్క ఫ్లో రేట్ అనేది చాలా త్వరగా ఉంటుంది. ఓకేనా, యూనిఫామ్ పెనట్రేషన్ విత్ హై వెల్డింగ్ రేట్ ఈజ్ పాసిబుల్. సో మనం త్వరగా వెల్డింగ్ జరుగుతుంది, అలాగే యూనిఫామ్ పెనట్రేషన్ అంటే సమానంగా మెటీరియల్ అనేది పెనట్రేట్ అవుతుందండి. ఓకేనా, సో అలా పెనట్రేట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక దానివల్ల కూడా మనకి హై వెల్డింగ్ రేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్క్ అండ్ ఎక్సలెంట్ వెల్డ్ క్వాలిటీ. సో మనం మిగతా వీటితో పోల్చుకుంటే కనుక సో మనకి మిషనింగ్ ప్రాసెస్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా ఇదేంటి ఫినిషింగ్ చేయడం కానీ సో ఇటువంటివన్నీ కొంచెం అవసరం లేదండి. అలాగే వెల్డింగ్ యొక్క ఆర్క్ యొక్క స్టెబిలిటీ అనేది అలా ఉంటుందండి కంటిన్యూస్గా, ఎందుకంటే వ్యాక్యూమ్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి అంతా కూడా సో జరుగుతుందండి. ఓకేనా, కెన్ ప్రొడ్యూస్ రేడియోగ్రఫిక్ క్వాలిటీ వెల్డ్ ఎట్ హై స్పీడ్, కెన్ వెల్డ్ స్టీల్ పీసెస్ అప్ టు 1/2 inch థిక్ అండ్ స్క్వేర్ బట్ జాయింట్. ఓకేనా, సో మనకి చిన్నవి చాలా చిన్నవి కూడా 1/2 inch అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. సో అటువంటి జాయింట్స్ కూడా జాయిన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉపయోగించుకుని. యూజ్ఫుల్ ఫర్ సెమీ ఆటోమేటిక్ అండ్ ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్. సో మనకి నార్మల్గా అంటే మాన్యువల్గా చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏదైతే మనకి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ చేసి కూడా చేయించుకోవచ్చండి. ఓకేనా, ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ క్లీన్. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం చాలా త్వరగా జరుగుతుంది ప్రాసెస్ అని. ఓకేనా, రిక్వైర్స్ లెస్ ఆపరేటర్ స్కిల్ డ్యూ టు గుడ్ టాలరెన్స్ ఆఫ్ ఆర్క్ డ్యూ టు మిస్ అలైన్మెంట్స్. సో మనకి ఏదైతే మనకి ఆర్క్ ఉంటుందో ఆ ఆర్క్ అనేది కొంచెం పర్ఫెక్ట్ గా ప్లేస్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్ గా ట్రావెల్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే సో అంత స్కిల్డ్ లేబర్స్ ఏం అవసరం లేదండి, ఎందుకంటే వెల్డ్ అనేది ఫామ్ చేయించుకోగలిగితే చాలు. హై పెనిట్రేటింగ్ క్యాపబిలిటీ. ఓకేనండి, సో పెనిట్రేటింగ్ అనేది త్వరగా జరుగుతుంది. సో డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్రా అండ్ యూవీ రేడియేషన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం. సో దీంట్లో గ్యాసెస్ అనేవి యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం, దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే కనుక సో రేడియేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తుంటాయండి, అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ అలా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ అనేవి రావడం వల్ల సో కొంచెం ఎఫెక్ట్ అనేది అవుతుంది. నీడ్ హై పవర్ ఎక్విప్మెంట్. సో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ డబుల్ పవర్ సప్లై అనేది చేస్తున్నాం అండి, 2 power supplies. ఓకేనా, సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇనీషియల్ కాస్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఓకేనా, గివ్స్ అవుట్ అల్ట్రా వైలెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రా రేడియేషన్స్. సో మనకి రేడియేషన్స్ అనేవి బయటకి ఇచ్చేస్తుంది. సో ఫామ్ అవటమే కాకుండా సో వెల్డ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో అలా రావడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో మనకి కళ్ళకి కానీ ఓకేనా ఇయర్స్ కానీ నోస్ కానీ సో వీటి వల్ల హార్ట్కి సో కంప్లీట్గా ఒక బాడీ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకేనా,
operation produces a high noise of order of 100 dB, ఓకేనా, డెగాబైట్స్. సో మనకి అంత నాయిస్ వస్తుందండి. సో అంత నాయిస్ వచ్చిందంటే కనుక మన చెవులకి అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఓకేనండి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్విప్మెంట్. సో గ్యాసెస్ని, నెక్స్ట్ నాజిల్ని, ఆర్క్, నెక్స్ట్ పవర్ సోర్స్ని ఇవన్నీ కనుక ఇన్పుట్ చేయాలని కనుక ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. సో దానికోసం ఏంటంటే కనుక హై ఎక్విప్మెంట్ అనేది డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, క్యాన్ బిల్డ్ ఓన్లీ అప్ టు 25 mm థిక్నెస్. సో చాలా చిన్న థిక్నెస్, 25 mm అంటే ఉంటుందండి. సో చాలా సన్నగా చేస్తుంది బిల్డింగ్ అనేది, ఓకేనా. సో నిన్న మనం చూసుకున్నాం పెద్ద బిల్డింగ్ స్టడీ చేసాం, ఓకేనా. సో హై డిస్టార్షన్స్ అండ్ వైడ్ వీల్స్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ హై హీట్ ఇన్పుట్. సో ఎక్కువగా మెటీరియల్ మెల్ట్ అయిపోతుంది, ఓకేనా. సో అలా దీనివల్ల మెల్ట్ అవుతుందంటే కనుక హై హీట్ ఇన్పుట్ వల్ల. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కనుక డెఫినెట్గా మనకి ఏదైతే ఎఫెక్ట్స్ అనేది డిస్టార్షన్ కానీ, లేకపోతే పెద్ద బిల్డింగ్ అనేది కావాల్సిన దానికన్నా పెద్దగా రావడం కానీ, సో అలా జరుగుతుంది, ఓకేనా. మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ హజార్డ్స్. సో ఎందుకంటే మనం ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ చేస్తున్నాం త్రూ ఆర్క్. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కనుక మనకు ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ ఉందో మొత్తం అంతా కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్స్ అయ్యే అవకాశం, ఓకేనా. ఎలక్ట్రికల్ హజార్డ్స్ అంటే అవేనండి, షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడం, నెక్స్ట్ పవర్ సప్లై సరిపోవడం, ఆగిపోవడం. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయండి, ఓకేనా. సో అప్లికేషన్స్ వచ్చేసరికి ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్, ఫుడ్ స్టఫ్ అండ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్. అంటే అక్కడ వెల్డింగ్ చేయడానికి చిన్న బిల్డింగ్స్ కదండి ఫుడ్ స్టఫ్స్ అంటే, చిన్న జాయింట్స్ అనేవి చేయాల్సి వస్తుంది, ఓకేనా. ఏరోస్పేస్ కూడా చూస్తే కనుక చిన్న విండ్స్ కానీ, సో అటువంటి మిషన్ అండ్ ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్స్. సో ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే కొత్తగా ఏదైనా ప్లాంట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే కనుక వీ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ టెక్నిక్స్. ఆటోమొబైల్స్ అండ్ రైల్స్, షిప్ కన్స్ట్రక్షన్స్, ట్యాంక్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ పైప్ లైన్ కన్స్ట్రక్షన్స్. సో చిన్న ఎక్కడైతే 25 mm థిక్నెస్, అంత చిన్న థిక్నెస్ మనం వెల్డింగ్ చేయొచ్చు. అటువంటి చోట్ల ప్రతి చోట కూడా మనం ఈ ప్లాస్మా ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. సో ఒకసారి మీకు ప్లాస్మా ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి సో గ్యాసెస్ మనం చెప్పుకునేయండి, ఆర్గాన్, హీలియం, ఆర్గాన్ హైడ్రోజన్. సో ప్లాస్మా ఆర్క్ వెల్డింగ్ అండి. సో దిస్ ఇస్ ద వెల్డ్.
సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి, పెనట్రేట్ అవుతుంది మెటీరియల్. సో ఈ విధంగా మెటీరియల్ పెనట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఏదైతే మనకి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కనిపిస్తుందో దాన్ని ఆర్క్ అంటారండి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్. సో జనరల్ గా మన ఎక్విప్మెంట్ చూస్తే కనుక చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది. బట్ ఏంటంటే కనుక మనకు పవర్ సప్లై ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పవర్ సప్లై అనేది చాలా ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది దీనికి. సో పవర్ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇట్ రిక్వైర్స్ హై పవర్ DC సప్లై. సో వెల్డింగ్ డిప్ అండి, నాజిల్ యొక్క వెల్డింగ్ డిప్ ఇదంతా నాజిల్ అండి. ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి హీట్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఈ వెల్డింగ్ డిప్ అనేది మనం ఎక్కడైతే మనం వెల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఆ వెల్డ్ దగ్గర ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే. మనకు అండి స్ప్రే గన్స్ ఉంటాయి కదండి. సో సిమిలర్లీ స్ప్రే గన్ టైప్ లో ఉంటుందండి ప్లాస్మా ఆర్క్ వెల్డింగ్ యొక్క గన్ అనేది. ఓకేనా. సో దీని మొత్తాన్ని గన్ అంటారు. ఓకేనా. సో గ్యాసెస్ యూటిలైజ్డ్ ఏమంటే కనుక ఆర్గాన్ హీలియం ఉంటాయి. సో ఆర్గాన్ హీలియం కదండి, ఆర్గాన్ హైడ్రోజన్, ఓన్లీ ఆర్గాన్. వీ కెన్ యూటిలైజ్ ఎనీ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. సో ఇట్ ఈస్ ది గన్, ఎలక్ట్రోడ్, నాజిల్ అండ్ ఆర్క్. ఓకేనా. సో దీంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి, ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాస్మా ఆర్క్ వెల్డింగ్, నాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్లాస్మా ఆర్క్ వెల్డింగ్. సో దీంట్లో రెండు రకాలు మనం ఆలోచి చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. సో మనకి స్క్రీన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపించేది ట్రాన్స్ఫర్డ్, రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి నాన్ ట్రాన్స్ఫర్. సో రెండింటిలో కూడా ఒకలాగా జరుగుతుందండి. బట్ ఏంటంటే కనుక ఆర్క్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క డిఫరెన్స్ అక్కడ వస్తుందండి. ఓకేనా. ఇక్కడ మధ్యలో వచ్చేదాన్ని ఆర్క్ అంటున్నాం. టంగ్స్టన్ కి ఎలక్ట్రోడ్ వర్క్ పీస్ కి మధ్యలో వస్తే కనుక దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అంటాము. అలా కాకుండా నాజిల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ మధ్యలో ఉంటే కనుక ఆర్క్ అనేది నాన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అంటున్నామండి. సో ఇవి ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ ఉందో అవి థిక్ షీట్స్ కి, నాన్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేసరికి థిన్ షీట్స్ కి యూటిలైజ్ చేస్తామండి.
ఓకేనా. సో వర్కింగ్ ఒకసారి చూపిస్తాను. So power supply is turned as for the process, and the transfer or non-transferred hot ionized gas is supplied to the welding plates from a small orifice. So ఏదైతే మనకి ప్లాస్మా ఉంటుందో ప్లాస్మా అనేది వెల్డింగ్ ప్లేట్ ని స్ట్రైక్ చేస్తుందండి. ఓకేనా. It is used to weld pipes, tubes of stainless steel, titanium. సో ఎక్స్టర్నల్ గా ఎక్కడైనా మనకి వెల్డ్ జాయింట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలండి. సో ఇది మనం యూటిలైజ్ చేస్తాం. కటింగ్ ప్రాసెస్ కూడా యూటిలైజ్ చేస్తామండి, ఎందుకంటే మనకి హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకేనా. So high welding speed, high energy available for welding. It can be easily used to weld hard and thick pieces. The distance between the tool and workpiece does not affect any arc formation. ఎందుకంటే ఆ డిస్టెన్స్ వల్ల పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి. ఓకేనా. సో లో పవర్ కన్సంప్షన్ ఫర్ సేమ్ సైజ్ వెల్డ్. సో ఎంత వెల్డింగ్ అయినా కూడా అంతే పవర్ కన్సంప్షన్ జరుగుతుందండి. మోర్ స్టేబుల్ ఆర్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ప్లాస్మా ఆర్క్ వెల్డ్ మెథడ్. సో ఏదైతే మనకు ఆర్క్ ఉంటుందో ఆర్క్ అనేది ఏదైతే ఉందో డిస్టెన్స్ అనేది, ఆ డిస్టెన్స్ అనేది ఆర్క్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది పర్ఫెక్ట్ స్టేబుల్ గా ఉంటుందండి. ఓకేనా. హై ఇంటెన్స్ ఆర్ హై పెనట్రేషన్. ఇట్ కెన్ వర్క్ ఎట్ లో టెంపరేచర్, లో యాంపరేజ్. సో తక్కువ యాంప్ మీద కూడా వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఏంటంటే కనుక హైయర్ ఎక్విప్మెంట్ కాస్టింగ్. సో మనకి ఏదైతే కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుందో అది ఇప్పుడు కూడా హై ఉంటుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. సో సౌండ్ ఆపరేషన్ అంటే నాయిస్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది దీనివల్ల. ఓకేనా. మోర్ రేడియేషన్, హై స్కిల్ డ్రైవర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అండ్ హై మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. ఎందుకంటే కనుక మనకి ఏదైతే ఎలక్ట్రోడ్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నామో, గ్యాస్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నామో, దోస్ ఆర్ హై కాస్ట్. ఓకేనండి. సో ఓకేనండి. సార్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్, వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ చూద్దామండి. సో ప్లాస్మా ఆర్క్ గన్ అండి ఇది. ఓకేనా. ఇట్ వాజ్ ద ఆర్క్. సో ఈ కోనికల్ షేప్ కనిపిస్తుంది కదండి, ఇవి మనం వెల్డ్ చేసి చూపిస్తారు చూడండి. సో ఆ టీ లైక్ ట్యూబ్ కనిపిస్తుంది కదా, అవి. సో చూస్తున్నారు కదండి మెటీరియల్ పెనట్రేషన్ అనేది. ఓకేనా. సో దీంతో మనకి యూనిట్ 3 అనేది కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి యూనిట్ 4 లోకి వెళ్తున్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్, సో మనకి యూనిట్ 3లో టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయినాయండి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక అడగండి అన్న మీరు. సో మెటీరియల్ పెనట్రేషన్ చూస్తున్నారు కదా ఎలా జరుగుతుందో. సో ఏదైతే మనకి గ్యాస్ వస్తుందో ఆ గ్యాస్ ని బేస్ చేసుకుని హీట్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి ఇక్కడ. ఓకేనా.
సో ఇక్కడ మనకి కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూసారా, ఇదేనండి నిన్న మీకు టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ చెప్పాం కదండి. సో హైయర్ టెంపరేచర్ బ్రౌన్, ఎల్లో, ఓకేనా, లైట్ ఎల్లో, పేల్ ఎల్లో, ఇలా కలర్స్ చూపించాం కదా, ఈ కలర్స్ ఏనండి 3 కలర్స్ కింద కనిపిస్తున్నాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఓకేనండి, ఓకే, థ్యాంక్ యూ.